إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, barcha maqtovlarimiz bir tek Alloh taolagina. Onlardan biz so'raymiz, onlardan biz gunohlardan g'afurdan so'raymiz. Ya Rob, o'zingning rahmatlaring bilan Alloh taolo kimni durust yo'lga avastirsa, uni bir kimda adashtira olmas. Ham Alloh taolo kimni bu yo'ldan ko'chirsa, bu yo'lga bostirmasa, bir kimda bostira olmas. Shahodat etaman Alloh taoladan g'ibodat qilirga zot yo'q. Ham Alloh taolaning ham Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aның ilçisi hem kulu. Elhamdülillah, o'tgan shumg'alarda biz so'radik namoz turunda, ham aның ahamiyatlari turunda. Nishik har bir barcha musulmonlarga ahamiyatli, muhimli ish ul namoz. Ham aның qoldiruv turunda so'radik, ul bek zo'r gunohli ish. Ham endi bugungi jumada da shu masalani tag'in aytib o'tgisi keladi. Ham namozning endi azroq bir turli foydasin, o'zining savoblari turunda, fazilatlarini turunda azroq so'zlab o'tgisi keladi bugunda. Ham endi o'tgan jumada biz aytdik, eng birinchidan bu Alloh subhanahu taolaning amri. Biz uning qullari bo'larak, biz uning ixlos qullari, to'g'ri qullari bo'larak biz uning amrini o'taymiz. Şunun için o'zi şul əmrini o'tav, bir tek bizning yaratgan birdan bir Alloh subhanahu taolaning amrini o'tav, ul o'zi bir zo'r muhim ish ham fazilatli ish. Biz bilamiz, masalan, biz yaratgan kishi bo'lsa, masalan, dunyodan masalan ketirsak, bizning masalan yaratgan kishimiz bor deydi. Ati bo'lsin, nani bo'lsin, xotin bo'lsin, er bo'lsin, hammaning anga biz yaxshilik ishlaysi kelib turadi. Ham unda bir aytırlı ol ish qursa, onu ishlaysi kelib turadi. Avvalab qarab, bu Alloh subhanahu taolo bizga yedi ko'kdan bizga amr etdi, namoz o'qirga bir tek anga g'ana. Ham biz endi kim mana ixlos ko'ngil bilan, ixlos qullari bilan biz anga ul ishni o'taramiz, ham bizga onlardan rohatlikgina bo'ladi. Ham endi mana olimlar aytadi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda uning so'zlaridan kechiqqanda eng hurmat, eng ehtiromli ish, eng ehtiromli kishi mana bu dunyoda bu Alloh taolaning quli. Ham endi Alloh subhanahu taolo ko'p yerda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni maqtaganda yoki bir endi fazilatli ishlar aytganda Alloh subhanahu taolo Payg'ambarimizni qul deb sanadi. Sen quling dedi. Shuni jibardak, masalan, Qur'onda biz qulibizga dedi. Shuning uchun endi bu zo'r почетный ism. Hurmatli ism qul bo'lu. Ham endi Alloh subhanahu taolo biz tege jumada aytgan şey etmişler. Biz ne Alloh subhanahu taolo mana shu kishilardan orasidan ixtiyor etdi. Mana siz ko'rib turasiz, kim namoz o'qiy, ham kim namoz o'qimay. Ko'p kishi namoz o'qimay shiri. Hatto o'zing musulmon desada namozlarni o'qimay. Ammo lekin Alloh subhanahu taolo bizni mana bunday edi, ham o'zlar kishi kim o'zlari o'qiysa namoz, bu bizni bir turli ixtiyor etdi, so'ylab oldi. Mana necha kishilardan bizga shunday o'zining tavfiqini berdi, ham biz shu namozni ishlaymiz. Bu mana o'zincha tag'in bir o'zincha bir turli darajat mana kishilik bitan kishilardan qaraganda. Alloh subhanahu bizni bir daraja ko'tardi, bizga namoz o'qirga berdi. Bizga namoz o'qirga yengillaytdi. Kimdir
Бәлки эшләсе килсә дә эшләй алмадыр бу дөньяда. Һәм инде шул әмер турында Коръәндә, Сөннәттә күп килде аятлар һәм хадислар. Бер-икесен әйтеп тәс килә идем. Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Кул ли ибадияллазина аману юқимус-салах." Әйтте, минем иман китергән кулларыма намаз укырга кушты Аллаһ Субханаһу ва Тааля. Намаз укыгыз диде. Ва юнфиқу мимма разақнахум сирра ва алания. Аллаһ Субханаһу ва Тааля һәм без биргәннән дим, үзегезнең малдан, үзегезнең байлыктан закат һәм садака бирегез ди. Һәм Аллаһ Тааля дәвам итә, дуслык һәм сәүдәлек беткән көн килгәнче ди. Ягъни кыямәт көнендә безнең монда булмас. Дуслык та безнең сәүдәгәр сәүдә дә булмас. Бердә сатып та алмыйбыз, бердә сата алмыйбыз. Анда безнең дус та булмый, әти дә булмый, әни дә булмый, якынлык та, туганлык та булмый. Әмма ләкин безнең була менә шул изге эшләребез. Шуның өчен инде Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә әмер итә, эшләгез ди, бу дөньяда эшләгез ди. Намаз укыгыз ди. Үзегезнең булган байлыктан закат түләгез, садака бирегез диде. Теге көн килеп җиткәч, кыямәт көне килеп җиткәч, анда безнең берәй булмай. Байлык та булмай, туганлык та булмай, дуслык та булмай. Һәм хадисларга кайтканда, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва салламның сүзләрен әйтәсе килә. Ибн Мас'уд радиллаһу анһу бер көнне сорадым ди Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям, Аллаһка иң яраткан эш нинди дип сорадым ди. Һәм Аллаһның илчесе Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, вакытында укыган намаз диде. Беренчедән Аллаһның илчесе саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, намаз диде һәм вакытында укыган. Бердән-бер теге намаз гына укыту түгел, әмма ләкин җиңә җиткәреп матур итеп укырга һәм үзенең вакытында укырга кушты Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям. Шул эш Аллаһ Субханаһу ва Тааляның иң яраткан эше диде. Һәм инде без бердән әйтәбез, бу үзебезнең менә бер төрле әмерне үтәбез, Аллаһтан безнең үзебезнең вазифаны үтәбез әйбит. Үтәбез генә түгел, әмма ләкин Аллаһ Субханаһу ва Тааля шуның өчен безгә зур безгә саваплар бирде. Зур гынаһларыбызны гафу итүне бирде. Менә теге җомгада әйткәндә без әйттек, без намаз 5 вакыт намаз укыйбыз, әмма ләкин аның савабы 50 намаз кебек була бит. Һәм инде һәрбер эшне Аллаһ Субханаһу ва Тааля 10 һәм күбрәк һәм 700-гә хәтле күбрәк тә савап бирәм диде. Шуның өчен инде бер намаз өчен эшләнгәндә өчен генә без әллә күпме савап алабыз. Көненә без 5 вакыт намаз фарзын гына укыйбыз һәм сөннәтләрне дә укыйбыз. Шуның өчен инде бик күп савап алабыз бердән. Һәм Аллаһ Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, Аллаһ безгә әмер итте 5 вакыт намаз. Һәм кем аларга, ягъни шушы менә намазларга игътибарын ала бит. Аның өчен тәртипле яхшы итеп менә җиренә җиткәреп тәһарат ала һәм аның вакытында укый, вакыты килсә укып куя һәм аның рукукларын, сәҗдәләрен дөрес итеп, вакытлаша яхшы итеп җиренә җиткереп эшли. Һәм ул намазларын менә хушук белән укый, ягъни смиренность белән укый дигәндә Аллаһ аңа вәгъдә итте шушы кулның гынаһларын кичерүен. Бүтән риваятта әйтте, аңа вәгъдә итте җәннәт диде. Кем дә шушы эшләрне эшләмәсә диде, аңа андый вәгъдә юк диде. Ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тааля аңа вәгъдә итмәде, гынаһларын гафу итәм һәм аңа вәгъдә итмәде җәннәтен. Пәйгамбер саллаллаһу дәвам итә, теләсә аңа Аллаһ Субханаһу ва Тааля гафу итәр ди аны, теләсә аны газаплар ди. Икенче хадисендә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, еш кына әйтеп йөргән аның сүзләрен китерәләр инде, күбрәк сәҗдәләр кылыгыз ди. Чөнки сәҗдә эшләгән саен Аллаһ Субханаһу ва Тааля сезне бер дәрәҗә күтәрер ди һәм бер гынаһларыгызны гафу итәр ди. Менә Аллаһ Субханаһу ва Тааляның күп ниъмәтен инде һәрбер сәҗдә саен безнең бер дәрәҗәгә безне күтәрә һәм безнең бер гынаһыбыз төшә бара. Һәр сәҗдә саен. Тагын Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, 5 вакыт намаз арасындагы булган гынаһларны, җомгада 2 җомга булган арасындагы гынаһлар, Рамазаннар булган Рамазаннарны, шушы гынаһларны Аллаһ Тәгалә гафу итә. Шушы менә бер намаздан 2 намазга хәтлем булган гынаһларны Аллаһ Тәгалә гафу итә намаз укыгач. Икенче намаздан икенче намазга хәтлем булды гынаһ, аны Аллаһ Тәгалә гафу итә.
Мәсәлән, бер җомгадан икенче җомгада булган гөнаһларны гафу итә. Чөнки без намаз укыган өчен. Әйбет. Рамазаннан икенче Рамазанга хәтлем. Әгәр дә аларның арасында зур гөнаһлар булмаса диде. Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәллям әйтте, әгәр дә без зур гөнаһларга эшләмәсәбез, бәлки гөнаһларыбызны Аллаһ Субхаһу тәгалә шушы менә һәр бер намаз сайын, җомга сайын, Рамазан сайын сөртеп торыр диде. Һәм инде Аллаһ Субхаһу тәгаләнең илчесе тагын әйтте, әгәр дә шундый хадис китерде, әгәр дә берегезнең өегез алдында елга үтсә ди. Һәм шушы кеше көненә 5 мәртәбә шунда кыйнып торса ди. Ягъни шу елга кирип юынып чыкса ди, калырмы янда бер саат пешерәк калырмы ди. Сахабалар әйтте, юк, бер пешерәк та калмас диде. Шуның кебек намаз да диде. Әгәр дә кеше һәр 5 вакыт намазын укып торса, аның бер пешерәге дә бер гөнаһы да калмаска мөмкин. Шуның өчен инде Аллаһ Субхаһу тәгалә һәм Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәллям безгә өндәй һәм безгә куша намазларыбызны укып тора. Вакытлаша җиренә җиткереп, теге исем өчен генә түгел, җиренә җиткереп тәһарәтләрен алып, шуларның бөтен сәҗдәләрен, рукукларны җиренә җиткереп эшләргә кирәк. Шуның аркылы без Аллаһ Субхаһу тәгалә гөнаһларыбызны гафу итер иншаллаһ. Һәм инде тагын бер файдалы фазилат, ул намаз кыйын хәлләрдән саклый һәм җиңеллек бирә. Аллаһ Субхаһу тәгалә әйтә Коръән Кәримдә: "Вастагыйну бис-сабри вас-салах". Намаз белән сабырлыктан җиңеллек эзләгез, шуныңдан шул аша үзең Аллаһ Тәгаләнең җиңеллектен сорагыз ди. Аллаһ Субхаһу тәгалә әйтә, әгәр дә менә кыйынлык безгә килде ди, бер инде кыйынлык хәл килде ди, безгә сабыр итәргә куша һәм сабыр гына түгел, намаз укырга куша. Biz bilamiz, кайчак кешеләр әйтә, бер инде кыйынлык килсә, кардәшем түз ди. Әмма ләкин бу чакта безгә түз генә түгел, түз һәм намаз укы дип әйтергә кирәк. Чөнки менә шундый кыйын хәлләрдә Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәллям һәр вакыт нинди кыйын булса да, ул һәр вакыт намазга килгән. Намаз укыган шул вакытларда Аллаһ Субхаһу тәгалә җиңеллек җибәргән. Һәм инде безгә дә шундый кыйынлык вакытларда намаз укып тора кирәк. Һәм инде кем вакытында намаз укый, шул сабырлык кыла, аңа бөтен алдан килгән бер инде кыйынлыклар, инде авырлык килсә дә, аңа җиңел үтәчәк. Аллаһ Субхаһу тәгалә аңа уже килгәнче уже җиңел бирәчәк. Һәм инде тагын бер файдасы, намаз тән һәм җанның шифа бирә. Намаз аркылы. Беренчедән без беләбез, менә табиблар да әйтә, әгәр дә кеше вакытлаша намаз, менә гомер буе намаз укыса, аның менә сәламәтлегенә дә яхшы килә бит. Беләсез, үзегездә кемгәдер давление, кем башы артмый, кем йөртмәй, менә биле артмый, шундый теге бөтенләй гимнастика булып торганга да бер яктан ул файда булып тора бит. Әмма ләкин инде безгә аның гимнастика эшләргә түгел, без бу Аллаһ Тәгаләнең әмрен үтәбез. Бу теге ияршин генә бер әйтерле ниләре, файдалары. Һәм инде Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәллям әйтте, я Билал ди, безгә бирде җиңеллек яки рәхәтлек, менә теге сәламәтлек бирде. Ягъни без шушы намаз азан әйткәч, Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәллям әйтте Билалгә, азан әйтте һәм безгә тынычлык бирде. Ягъни шушы намаз аркылы Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәллям һәм аның сахабалары җиңеллек булган аларга, тынычлык булган аларга. Безгә инде күбрәк чакта кыйынлык булып тора инде. Менә шушы безнең дөрес итеп аңласак, шушы хадисләрне, шушы аятларны безгә җиңеллек булыр һәр бер намазыбызда. Һәм инде Пәйгамбер Аллаһ Субхаһу тәгалә әйтә, намаз безгә бер төрле ризык та китереп тора бит. Аллаһ Субхаһу тәгалә әйтә, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. Әмер итте гаиләңә һәм үзең дә сабыр итеп намаз укырга куша Аллаһ Субхаһу тәгалә. Без синнән ризык сорамыйбыз ди. Әмма ләкин без киресенчә үзебез сиңа ризык бирәбез диде. Аллаһ Субхаһу тәгалә безгә әмер итте нәрсә? Намаз уку. Менә без гыйбадәт эшләрен без эшләйбез. Аллаһ Субхаһу тәгалә безгә бездән кирәкмәй намазлары. Безнең намазлар үзебезгә генә кирәк. Һәм без аңа Аллаһ Тәгалә укымасак та, укысак та аның ризыгы кәмемәй. Күбәймәй дә, кәмемәй дә. Әмма ләкин ул безгә кирәк. Һәм шул менә үзебезнең эшләребезне менә гыйбадәткә әйләндерсәк, һәр бер иң беренче безнең уебызда намаз торса,
Алла Субхана Тағала калган эшләрне җиңеләйтер иншалла. Безгә ризыгын да бирер, малын да бирер, хатынын да бирер, баласын да бирер иншалла. Иң беренче безнең беренче ширатта безгә буларга тиеш ибадат кылу. Беренчедән намаз инде. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу тагын беренче икенче хадисендә әйтә, ас-салату нур диде. Һәм ул намаз ул нур яки яктылык булып тора диде кешегә. Һәм инде без беләбез, кеше кем үзенең тәһарат алып, шул тәһарат урыннары кыямәт көнендә аның нур булып торып, яктырып торыр диде бит. Һәм бүтән хадисендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, кем үзенең намазын сакласа ди. Ягъни нәрсә ул саклау? Саклау ул менә дөресенчә, вакытлаша уку. Тәһаратларын дөрес итеп алу. Шул менә шул саклау була. Шуңа ул ягъни шул намаз кыямәт көнендә нур булып торыр ди. Һәм аның өчен дәлил булып торыр ди. Аның өчен диде. Һәм аның котылу булыр ди. Кем ул намазны сакламаган ди, аңа ул нур да булмас ди, дәлил дә булмас ди, һәм котылу да булмас диде. Һәм кыямәт көнендә ул Карун, Фиръаун, Хаман ва Убей ибн Халаф белән булыр диде. Ягъни галимнәр әйтә, әгәр дә менә кеше үзенең намазларын саклап, җиренә җиткереп укыса, матур итеп тахаратларын алып, яхшы итеп бөтен сәҗдәләрен, рукукларын эшләсә диде, ул аңа нур булып торыр ди. Һәм ул аңа котылу булыр ди. Һәм аңа дәлил аңа өчен булыр ди. Әмма ләкин кем аны калдырса ди, шушы намазларны калдырса яки җиренә җиткереп эшләмәсә, ул менә шушы мөшрикләр, кафирләр арасында булыр диде. Һәм инде галимнәр әйтә, ни өчен шундый кешеләрне сайлап алды ди? Чөнки булар мөшрикләрнең башлыклары дип әйтә инде. Ниләрнең ширк эшләгән һәм күфр эшләгән башлыклары. Һәм инде кем? Карун без беләбез, ул бик бай кеше булган иде. Фиръаунның үзен илах дип мин сезнең бөек илахыгыз дип әйткән үзенең халкына. Яки аның менә бер төрле хакимилеге булган бит инде. Хаман аның бит инде вазире булган. Шул Фиръаунның вазире һәм аның кулында идара булган, власть дип әйтә бит. Ул төрле эшкә аның власте булган инде, идарасы булган. Һәм инде Убей ибн Халаф аның бик сату ягына бик шундый не булган. Дәрте булган дип әйтәгәндә, аның сатуы да һәм аның байлыгы да күп булган. Һәм инде кем шул җай булсын идара, булсын хакимият һәм булсын байлык, сату сәүдәгәр кемне шушы намаздан калдырса ди, яки аны шул сәүдәгәр өчен яки хакимият өчен ул намазны дөрес итеп яки җиренә җиткереп эшләмәсә, менә шушы кешеләр белән арасында шул була ди. Яки җәһәннәм утында булачак. Алла Тәгалә сакласын безне шундый җирләрдән. Һәм инде менә тагын сүзне нәрсә әйтәсе килә иде. Намаз калдыру ул күферлеккә тарта яки күферлек була. Чөнки ягъни галимнәр әйтте, кем намазны калдырса ди, белә торып калдырса ди, ул күферлеккә эләгә диде. Һәм инде бунда кайбер галимнәр әйтте, юк, ул кем үзен мусульман дип санаса, без аны мусульман исламдан чыгармыйбыз. Әмма ләкин кемдер әйтте, юк, ул әгәр дә ул үзен мусульман дип санаса, ул намаз укырга тиеш. Кем ул намазны укымай? Әгәр бу нидән аңлашыла? Әгәр ул мусульман булмай икән дип. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бу турында хадис әйтте. Иман белән кафирлек арасында ди намаз калдыру. Шуның өчен инде һәм инде бүтән хадисендә әйтте, кем намазын калдыра ди, ул үзенең гаиләсен һәм малын югаткан кебек була ди. Шуның өчен инде беренчән үземне һәм сезне өндәйем, шушы намазларны безне вакытлаша дөресенчә укып, җиренә җиткереп, һәм инде үзебезнең гаиләбезгә, туганнарыбызга, якыннарыбызга өндәргә кирәк шул намазны калдырудан сакланырга. Субханаллаһи ва бихамдиһи, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфиру ва атубу илейх.